परम सत्कारयोग ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾੜ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾੜ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, क्योंकि एक ये अजिहा अंदोलन सी जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ पानी पीण दे अधिकार लई, पानी दे उत्ते हक जताउण लई ये अंदोलन चलाया गया, लड़िया गया अते जित्तिया गया। अज जिहड़ा असी पानी पींदे हां, जदों असी किते भी जाने हां, भावें सरकारी अदारियां विच जांदे हां, भावें प्राइवेट अदारियां विच जांदे हां, भावें असी रैसटोरेंटां ते जाने आ, ढाबियां ते जाने आ, होटलों ते जाने आ, जिथे किते भी जाने आ, सब तो पहलां साडे कोल ट्रे दे विच रखिया होया पानी दा साफ सुथरा गिलास आ जाता है। जदों असी पानी दा गिलास चकदे आ ते पीने आ, सानूं ये इतिहास याद होना चाहिए है कि इस पानी दे हक दे लई, इस पानी पीण दे अधिकार दे लई साडे मसीहा, साडे रहबर भारत दे आधुनिक पितामह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अते उन्हां दे साथियां ने यह अंदोलन लड़िया सी अते जित्तिया सी। किवें अंदोलन शुरू होया, किवें इस अंदोलन दे विच बाबा साहब अते उन्हां दे साथियां अते समाज वल्लों संघर्ष किया गया, किवें अंदोलन दे विच ओह मनु सिमरती नूं अग लगाई जिन्हें भेदभाव छूआ छात नूं जन्म दिता, जाता पाता वर्णा नूं जन्म दिता सी, गोतां नूं जन्म दिता सी, किवें ओह मनु सिमरती दा अंत कीता, किवें इस अंदोलन नूं बाबा साहब जी ने अखीर कानूनी तौर ते जित्तिया ते सानूं पानी दा हक दिवाया। आओ आपां विचारा आरंभ करिए। विचारा आरंभ करन तो पहला अपने सतगुरां, अपने रहबरां, अपने महापुरखियां नूं होईए नतमस्तक। आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्यारे साथियों, आपां नूं सारिआं नूं पता है कि जिहड़ा पानी दा अधिकार है, पानी दा हक है, ये एक कुदरती स्रोत है, कुदरती तौर ते असीं इस दे हकदार हां। पानी तो बगैर असी जिउंदे नहीं रह सकते। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का फैसला है। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। पानी तो बगैर असी जिउंदे नहीं रह सकते। पानी भावें वो पेड़ पौधे होण, दरख्त होण, पशु पंछी होण, जानवर होण जां इंसान होण, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ बगैर, पानी तो बगैर ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ नहीं रह सकते। इस करके पानी साडे लई बहुत जरूरी है, पानी तो बिना असी मर जावांगे। पर ये जिहड़ा अज असी पानी पी रहे हैं, ये पिछे साडे रहबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने किड्डा वड्डा अंदोलन चलाया। लो आओ आपां इतिहास नूं शुरू करते हाँ। बंबे दी लेजिस्लेटिव कौंसल जिसने सन 1923 दे विच एक प्रस्ताव पास किया, जिन्हों बोले प्रस्ताव कहने आ, उस दे विच ये अधिकार दिता गया कि जिन्ने भी सरकारी अस्थान ने, कचहरियां ने, थाने ने, जां खूह ने, तलाब ने, ट्रेनां आदि ने, सड़कां आदि ने, सिनेमा घर ने, स्कूल ने, वो सारियां लई बराबर खोले जाते हैं। उत्थे सारियां नूं बराबर आउण जाण दा हक है, अधिकार है। पर भारत की धरती उत्ते जो उस समय लेजिस्लेटिव कौंसल के अधीन रायगढ़ का एक इलाका महाड़, जिन्हों महाड़ कहते ने, वो उस दे अधीन आउंदा सी रायगढ़ दे, ते उस दे विच एक तलाब सी जिसका नाम सी चौदार तलाब। चौदार का मतलब हुंदा है मराठी दे विच मिठे जल का स्रोत, मिठे जल का सोमा। ये जिहड़ा एक तलाब सी, ये उच्च जाति हिंदुआं दे घरां वल सी, जिस करके उन्होंने इस दे उत्ते अपना हक जताया होया सी। इस तलाब तो, इस चौदार तलाब तो वो आप पानी पींदे सन, नहाउंदे धोंदे सन, वरतदे सन, जां कोई जे उत्थे मुसलमान भरा चले जावे, जां कोई उत्थे जैनी लोग चले जाण, वो पानी पी सकते हैं।
ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂ, ਖੋਤੇ, ਘੋੜੇ, ਗਧੇ, ਭੇਡਾਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਿੱਲ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟਿਪਨਸ ਜੀ, ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਾਰ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਾਰ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1927 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 19 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ ਮਹਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਛੂਤ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 19 ਮਾਰਚ 1927 ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 20 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1927 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਓ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾੜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਜਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਓ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 9 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ 1927 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਭਾਵ 20 ਮਾਰਚ 1927 ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 108 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਬਹਿਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 25-26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਫਿਰ ਬਹਿਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਰਨੀ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 25-26 ਦਸੰਬਰ 1927 ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਅਨੰਤ ਰਾਓ ਚਿਤਰੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਟਿਪਨਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕੋ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਸ ਬੁੱਧੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾੜਿਆ। ਓਏ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈ ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਬੀਰਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ। ਅਭਿਜਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਰਾਓ ਚਿਤਰੇ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਬੁੱਧੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ 1927 ਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾੜ ਤਲਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 1936 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾੜ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਾਰ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾੜ ਤਲਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।